آپ سمجھیے، آپ اگر حضور کی ملازم بناتے ہیں تو آپ ہی کا فائدہ ہے، آپ ہی کے گھر میں برکت ہوگی، آپ ہی کے گھر سے بیماری ختم ہوگی، آپ کے گھر سے بلا دور ہوگا۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو رب کو اپنی حدیث پہ نہیں پڑھنے والا ہے۔ کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روایتیں موجود ہیں، ایک روایت کے موجود ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کو ہوئی، ایک روایت کے مطابق حضور کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اگر 12 ربیع الاول کو علماء کرام تحقیق ہو گئے تو تحقیق ہو کر اسی تاریخ پر کلیئر کر دیا، مقرر کر دیا، متعین کر دیا تو قیامت 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو کہیں غلط نہیں ہوا۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اسی تاریخ میں حضور کی آمد ہوئی، اسی تاریخ میں حضور کا وصال ہوا، تو برادران محترم وصال کی تاریخ کون منائے گا؟ حضور سے محبت ہے۔ آپ 12 دفعہ میں فاتحہ کرتے ہیں، فاتحہ کس کے نام سے کرتے ہیں؟ حضور کے نام سے، حضور کے نام سے سارے ثواب کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں حضور کے نام سے، قرآن خوانی کرتے ہیں حضور کے نام سے، آپ اٹھاتے ہیں اپنی بارگاہ میں حضور کے نام سے، پہلے حضور کے نام پر سارے ثواب کرتے ہیں، سب اور نہیں کرتے ہیں۔ مگر برادران محترم بہت ہی زمین اور پلے والے انسان یہ کہتے ہیں حضور اسی دن میں وصال کی ہے اور اسی دن پیدائش بھی ہے، ہم خوشی کیوں منائیں گے؟ اس لیے خوشی کے ساتھ تو غم بھی ہے۔ برادران محترم ہم بیان کر دیں، اس بات کو ظاہر کر دیں، ہم اہل سنت والجماعت کا معمول ہے وہ کبھی غم نہیں منایا کرتے، اس لیے ہم حضور کو زندہ سمجھتے ہیں، ہم حضور کو مردہ نہیں سمجھتے ہیں۔ جو لوگ حضور کو مردہ سمجھتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں حضور مر گئے ہیں، وہ مثال کی تاریخ منائے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، حضور کو ہمیشہ زندہ سمجھے، ہم حضور کو ہمیشہ زندہ سمجھتے ہیں۔ تا قیامت تک حضور زندہ رہیں گے۔ ہم میں آئے تھے تو حضور تھے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ کا تھا تو حضور تھے، سماجات کا تھا تو حضور تھے، نباتات کا تھا تو حضور تھے، حیوانات کا تھا تو حضور تھے، کائنات کے ذرہ ذرہ کا تھا تو حضور تھے۔ حضور تو سب سے پہلے تھے، اور انسان کی بیماریوں کے قرض ان کے عقلوں میں پڑ گئے ہیں تو حضور کو زندہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی مثال کا جنم بناتے ہیں۔ اس لیے ہم تو عشق رسول ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو حضور کو ہمیشہ زندہ سمجھتے ہیں۔ قرآن کے اندر اشارہ ربانی ہے، وما صاحبکم بمجنون وما هو علی الغیب بضنین، یہ فرماتے ہیں کہ میرے امت کے سنے سے اس طرح آپ کے نسل میں، آپ کے جسم میں نسل ہے اور آپ کے نسل میں خون چلتا ہے، آپ کے جسم میں خون چلتا ہے، آپ کو پتہ نہ چلتا ہے، آپ کے نسل میں خون چل رہا ہے، خون کس میں تیزی سے چل رہا ہے آپ کو پتہ نہ چلتا ہے، مگر قرآن میں وارد ہے، قرآن میں بات ہے، وما صاحبکم بمجنون ولم يدعه بمجنون، مجھے فرماتے ہیں میرے امت کو میں تم سے اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، جو تمہارے نس میں خون چلتا ہے تم اسے سن نہیں پاتے، اگر میں اتنا قریب ہوں کہ تمہارے نس میں کیسے خون چلتا ہے مجھے پتا۔ افسوس ہے ہم کیسے حضور کو بجا سکتے ہیں؟ اس سے ہمارے حضور زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے، اس لیے حضور کو انسان کے بنانے سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مسیح کے مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ 70,000 سال کے بعد آسمان پر ایک تارا چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد آسمان پر ایک تارا چمکتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے وہ تارا کون چمکتا تھا؟ 70,000 سال کے بعد ایک بار جو آسمان پر چمکتا تھا، نمودار ہوتا تھا، آسمان پر ظاہر ہوتا تھا، جس کا تم مشاہدہ کرتا تھا، جس کا تم نظارہ کرتا تھا، جس کو دیکھتا تھا، 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ
हिस्सा था। ये जानते हो कौन था? फरमाते हैं वो मैं ही था, मैं ही था। 70,000 साल के बाद रब्बे कायनात ने एक नूर बनाकर आसमान पर 70,000 साल के बाद एक बार चमकाता था। उसके पहले 72,000 मरतबा देखा है। पता लगा है मैं कितनी जल्दी मैं कितने पुरुषों कर लेता हूँ। सारे मिलत इस्लामिया अल्लाह ने अपने हबीब को पहले आसमान पर नूर बनाकर चमकाया, फिर दुनिया के अंदर बशर बनाकर जाहिर किया। सारे मिलत इस्लामिया नमारा बशर वजीर तो हलाल पर बशर है, वजीर तो हलाल पर बशर है। हमारे कुरान में बात मौजूद है, कुरान की आयतें मौजूद है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं बशर बनाकर तुम्हारे दरमियान भेज रहा हूँ। आखिर तुम्हारी तरह होंगे मगर देखेंगे तुम्हारी तरह नहीं, आप तुम्हारी तरह होंगे मगर तुम्हारी तरह उनके हाथ काम नहीं करेंगे, पाँव तुम्हारी तरह होंगे मगर तुमसे अफजल होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया आपने फरमाया कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम यूहा इलैया, मैं ऐसा नबी बना रहा हूँ, ऐसा बशर बनाया है जिनके ऊपर वही नाज़िल होती है जो अगर फिर हमें समंदर में तो पानी मीठा हो जाए, अगर फिर समंदर में तो पानी मीठा हो जाए, उंगली का इशारा करके चांद में तो चांद में टुकड़ा हो जाए, अगर इशारा करके पूरा हुआ सूरज की तरफ इशारा करके वो पलट आ जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अगर उनकी खुशबू अगर कोई मोहल्ला में चले जाए तो मोहल्ला नहीं बल्कि शहर खुशबूदार होता है, अजीब हो जाता है। इसलिए रब ने फरमाया कि हाँ हाँ अल्लाह अकबर कबीरा, रब ने फरमाया कि मैं जो मकसद बन रहा हूँ तुम्हें जैसा तुमसे असल उनके ऊपर नहीं आती है। वो छूटते हैं समंदर है तो समंदर शहर में ज्यादा मीठा हो जाता है, अगर पत्थर के तरफ इशारा कर देते हैं तो पत्थर सोना का बन जाता है। जब हुजूर की आमद हुई, हुजूर इसहाक गाने बेटी में तशरीफ लाए, इसहाक गाने बेटी जब होने लगा तो अपनी बात पहाड़ भी अंदर करने लगे, सोने का पहाड़ भी अंदर करने लगे, जीने का पहाड़ भी अंदर करने लगे, मिट्टी भी अंदर करने लगी। अपनी बात गाने कहने लगी ये अपने कायरत ये वाला ताला जिस नबी को उनकी आंखों में बनाया है, जिस रहमत को उनकी आंखों में बना रहेगा है, उससे हुक्म देगा समंदर के उससे हुक्म देगा सोने की पहाड़ के ऊपर चढ़े, चांदी के पहाड़ के ऊपर चढ़े, हीरे के पहाड़ के ऊपर चढ़े, मैं उससे नीचे चढ़ूं, मैं उनका कदम मेरे सर के ऊपर रखे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया रब्बे कायनात ने अपने हबीब की बारगाह में कहा पहाड़ भी कह रहे हैं कि ए अल्लाह आपने मुझे हुक्म देना मेरे सर पर चढ़े, सोने के पहाड़ भी हुक्म कह रहा है क्या अपने हबीब को हुक्म दे कि मेरे सीने के ऊपर चढ़े, हीरे का पहाड़ भी कह रहा है उसे हुक्म दे कि मेरे सीने के ऊपर चढ़े। मैं अल्लाह के हबीब ने फरमाया ए मेरा ताला ए बारी ताला तूने मुझे बनाया है पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए नहीं, सोने की पहाड़ पर चढ़ने के लिए नहीं, हीरे की पहाड़ पर चढ़ने के लिए नहीं, बल्कि तूने मुझे इबादत के लिए बनाया है। मैं सिर्फ आपकी इबादत करूंगा, आप ही की इबादत करूंगा। जरा गौर रहने आप सोचे जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी बनाया, जिनको जन्नत का मालिक बनाया, जिनको जन्नत का सरदार बनाया, जिनके बदले जन्नत की चाबी है, जन्नत की कुंजी है, उसमें भी रब की बारगाह में कह रहे हैं मुझे सोने के घर नहीं चाहिए, सोने के घर नहीं चाहिए, मुझे जवाहरात का पहाड़ नहीं चाहिए, बल्कि मैं ख्याल में रहना चाहता हूँ और ख्याल में रहकर तेरी इबादत करना चाहता हूँ, तुझे राजी करना चाहता हूँ। हमारे बहुत ऐसा हुआ कि एक जमन से एक और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पहुंचती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर लेते हैं ये मामला क्या हो रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की चटाई पे सो रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करवट बदले तो क्या हुआ, आज ही मामला है अगर आप चटाई पे सोएंगे मुझे बदन रहेंगे तो क्या होगा, जब आप चटाई पे सोएंगे तो आपके बदन में आपके पीठ में निशान पड़ जाएगा, निशान आ जाता है, एक नक्शा बन जाता है। तो वही मामला हुजूर के साथ हुआ। हुजूर चाल पे सोते थे, उनकी चटाई पे सोते थे तो यहाँ से और मेहमानदारी आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, जब करवट बदले तो पृष्ठ पे क्या देखे निशान आया हुआ है, नक्शा बना हुआ है। तो औरत जब घर वापस गई तो मन्नत का बिस्तर लगाया, मन्नत का बिस्तर बनाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु